भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्नमापि दुर्दैवं दृश्यं जनिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानतेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वयि। हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदर्शं चिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्चित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं
गोविंद विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदेवतारिणं। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತ್ವ ಋಷಭಾಯ ಸಾತ್ವತಾಂ ವಿದುರ ಕಾಷ್ಠಾಯ ಮುಹುಃ ಕುಯೋಗಿನಾಂ ನಿರಸ್ತ ಸಾಮ್ಯಾತಿ ಶಾಯೇನ ರಾಧಸಾ ಸ್ವಧಾಮನಿ ಭ್ರಮಿ रंस्यते नमः. शब्दार्थ. नमः नमः ते. Let me offer my obeisances unto you. Astu are Rishabhaya unto the great associate Satvatam of the members of the Yadu dynasty, Vidura Kaஷ்ಠಾಯ, one who is far from mundane wranglers, Muhu always, Ku-yoginam of the non-devotees, Nirastha vanquished, Samya equal status, Atishayena by greatness, Radhasa by opulence, Swadhamani in his own abode, Brahmani in the spiritual sky, Ramsate enjoys, Namaha I do bow down. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. Let me offer my respectful obeisances unto He who is the associate of the members of the Yadu dynasty
and who is always a problem for the non-devotees. He is the supreme enjoyer of both the material and spiritual worlds. Yet he enjoys his own abode in the spiritual sky. There is no one equal to him because his transcendental opulence is immeasurable. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶುಕಮುನಿ ಭಗವಂತಗ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಅಸ್ತ್ವ ವೃಷಭಾಯ ಸಾತ್ವತಾಂ. Let me offer my respectful obeisances unto He who is the associate of the members of the Yadu dynasty. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದ ಯದು ಕುಲದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನೊಂದು ಹೆಸರು ಯಾದವ. ಯಾದವಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ. ಯದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಯಾದವ. ಮಾಧವ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಚೂನ್, ಅದು ಮಾಧವ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಧು ಅನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ಯದು ಕುಲದಲ್ಲೇ. ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಮಾಧವ. ರಾಮನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಹೆಸರು ರಘು ಅಂತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮನ ಹೆಸರು ರಾಘವ್, ರಘೋತ್ತಮ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ರಾಮನ ಹೆಸರು. ಅದರಂಗ ಕೃಷ್ಣಂದು ಯಾದವ್, ಮಾಧವ್, ಮಾಧವೇಂದ್ರ. ಮಧುಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಘುಕುಲದ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಈ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವತರಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾನ. ಅವನಿಗೇನು ನಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಕರ್ಮದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು, ಇವರೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀಗ ಆಗಲೇ 1ನೇ ಸ್ಕಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವತರಿಸ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಗಂಧದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೆಳೀತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಸುತ್ತಲ ಗಂಧದ ಗಿಡ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೆಳೀತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಲಯಸ್ಸ ಚಂದನ. ಮಲಯ ಅಂದರೆ ಮಲೇಷಿಯಾ ಆವಾಗಿಂದ. ಈಗ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಅದ. ಅದು ಮಲಯಸ್ಸ ಚಂದನ. ಗಂಧ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೀತದೆ ಖರೆ, ಅದು ಮಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನು ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೀತು. ಮಲಯಸ್ಸ ಚಂದನ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಫೇಮಸ್ ಅದ, ಅವಾಗ ಮಲಯಸ್ಸ ಚಂದನ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವತರಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಆ ಯಾದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಭಗವಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರವರಿಗೆ. ಯದುರಾಜ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಆಫರ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಒಬೇಸೆನ್ಸಸ್. ನೋಡಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದು ಬಂದಾರಿಪ್ಪ ಪೀಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮರ್ಯಾದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು.
ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಒಬೇಸನ್ಸಸ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಆಫರ್ ಮೈ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಒಬೇಸನ್ಸಸ್ ಹತ್ರ ಏನಾರ ಅರ್ಥದ ಅದಕ್ಕೆ? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಒಬೇಸನ್ಸಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಒಬೇಸನ್ಸಸ್ ಯಾರಿಗೆ? ಅಂಟು ಹೀ who is the associate of the members of the ಯದು ಡೈನಸ್ಟಿ. ಯದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಭಗವಂತ, ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಅಭಕ್ತರಿಗೆ, ಅಸುರರಿಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೆಂಗೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕಂತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕಂತ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಇದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಇವತ್ತೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜನ, ಅವರಿಗಿದು ಸಮಸ್ಯೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡೆಯೋದು ಮುರಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಈಗೂ ನಡೆದು. ಇವರು ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಮಂದಿ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. He is the supreme enjoyer of both the material and spiritual worlds. ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಯಾರು? ಭೋಕ್ತಾರಾಮ್ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದ ಏನು? ಎಂಜಾಯರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ. ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಹೆಂಗದ? ಎಂಜಾಯರ್. ನಮ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್. ಈಗ ದಾಸ ಹೋಗಿ ಬಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಾನ. ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಈ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೇವಾ. ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಭೋಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೇವಾ ಅದ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್ವಿಸಿಂದ. ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮಾಡಿ 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 ಏನ್ರಿ ಭಾಳ ದುಃಖಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಬರೀ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ನಿರಾಶ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಬರೀ ದುಃಖ. ಯಹಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜ ಭೋಗ ದುಃಖಯೋ ನ ಏವತೆ ಆದಿ ಅಂತವಂತ ಕೌಂತೆಯ ನ ತೇಷು ರಮಂತೆ ಬುದ್ಧಯ. ಹೆಂಗೆ ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ದುಃಖ ಯೋನ ಏವತೆ ಅರ್ಥ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಿಸರೀಸ್. ಎಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದದ? ಈ ಭೋಗನೇ ಅದ. ಭೋಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ದುಃಖ ಬರಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಭೋಗ ತೆಗಿಬೇಕದ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ತೊಡಗಿ 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 ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ? ಆನಂದ ಅನುಭವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ದುಃಖ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆನಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಎಂಥದ್ದು? ರಿಯಲ್ ಸತ್ಯ ಆನಂದ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾನಂದ. ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಯಹಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜ ಭೋಗ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು.
ಅದರದ್ದು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದಾರೆ. ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನೋ ಅನಂತೆ ಸತ್ಯಾನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನೆ ಇತಿ ರಾಮಪದೇ ಸೋ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಯತೆ. ರಮಂತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಏನು ಎಂಜಾಯ್? ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನೋ, ಯೋಗಿಗಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಏನು ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನೋ ಅನಂತೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಎಂಥದ್ದು? ಸತ್ಯ ಆನಂದ್, ನಿಜವಾದ ಆನಂದ್. ಚಿದಾತ್ ಇತಿ ರಾಮ್ ಪದೇ ಸೌ. ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರೇ ರಾಮ. ಒನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ಲೆಷರ್. ರಾಮ ಯಾರ ಹೆಸರಿಪ್ಪ ಅದು? ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ದಶರಥ ಕೌಶಲ್ಯನ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮ, ಇದು ರಘುರಾಮ. ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯದುರಾಮನು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾರು? ಬಲರಾಮ. ರಘುರಾಮ್, ಯದುರಾಮ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭೃಗುರಾಮ್. ಭೃಗುರಾಮ್ ಯಾರು? ಪರಶುರಾಮ. 3 ರಾಮ ಆದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಮನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಯದುರಾಮ. ಅದು ಕೃಷ್ಣನೂ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನೊಂದು ಹೆಸರು ರಾಮ. ಅದು ರಕಾರ ರಾಧಾ, ಮಕಾರ ಮಧುಸೂದನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕೇಳಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾ ಮಧುಸೂದನ ಅಂತ ಹಿಂಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೇಳಿನ. ಅದು ಯಾರೇ ಒಬ್ಬನೇ ಅವ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅವ್ರ ದೇವರು. ಅದ್ವೈತ ಅವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನು ಅನಂತೆ ಸತ್ಯ ಆನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನೆ ಇತಿ ರಾಮ ಪದೇ ಸೋ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿ. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೊಗ್ಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ. ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಚಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಹಂಗಾಗಿ ಬೋಗಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಂಧನ, ಮತ್ತೆ ಬಂಧನ, ಮತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅನುಭವ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೋಗ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ 100%. ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಈ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿದ್ದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಆಗ್ಯದ ಎಷ್ಟು ಸರಿ. ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಸತ್ವ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ. ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿದ್ರಾ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ವಿಜಿತವು. ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರು ನಿದ್ದೆ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಎಂಜಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್. ಭಾಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು. ನಾವೆಲ್ಲ ನಕಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಗಿದೋದ ಕತೆ ನಮ್ಮದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಅವಶ್ಯಕಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ಅವನದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು. ಏನದು? ಸುಪ್ರೀಮ್ ಎಂಜಾಯರ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದದಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಭೌತಿಕದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆದದ, ಇಲ್ಲೋ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೂತಾರ. ಈಗೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ.
ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದರು, ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಎಂಜಾಯರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಎಂಜಾಯರ್. ಅವನಿಗಿವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಎಂಜಾಯರ್ ಯಾರು? ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡೋದು? ಇವೆಲ್ಲ ಕಚಡ ಇದೆ. ಭಗವಂತಗೆ ಕಚಡ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಚಡ ಇದೆ. ನಾವು ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಚಡ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥ ಸುಖ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲೋ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಎಂಜಾಯರ್ ಯಾರಾಗ್ಬೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯರ್ ಅವನೇ ಫೈನಲ್. ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಎಂಜಾಯರ್. ಏನದು? ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್. ಭೌತಿಕದ್ದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಎಂಜಾಯರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸತತ ನೆನಪಿಡ್ತಾರೆ, ಇವು ಮೂರು, ಭೋಕ್ತಾರಾಮ್ ಯದ್ಧ ತಪಸಾಂ, ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತಂದು, ನಮ್ಮದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನ, ವೆಲ್ ವಿಶರ್, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಯಾರಿಗಿದು ಸತತ ಅರಿವಿರುತ್ತದೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಂಜಾಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏಯ್ ನಂದ್ರಿ ಇದು ನಡ್ರತ್ತಾಗ ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಡೆತನದ ಭಾವನೆ ಬಂತು, ನಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಆದಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವನು ಸತತ ಅರಿವು ಬರಬೇಕು, ಇದೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ. ಮುಂದೆ ಯಟ್ ಹಿ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಅಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಕೈ. ಈ ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವನದೇ ಒಂದು ಧಾಮ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಟ್ ಹಿ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಅಬೋರ್ಡ್. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ, ಮಮ ನಂದು. ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅವಂದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವಂದೇ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅವಂದಲ್ಲ, ಅವನೇ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಹೌದು, ಅವನೇ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜುಹು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿದ್ದು. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತೂ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ಯಾನಲ್ಲ, ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಇದು ಅವನ ಧಾಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವನೇ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನೇನು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕದು? ಚಲೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮನೆ ಕಟ್ತಾನೆ, ಬೆಡ್ರೂಮು, ಡೈನಿಂಗು, ಕಿಚನ್ನು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ಅದು ಅವನ ಮನೆಯೇ, ಅದು ಅವನದೇ. ಆದರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರೂ ವಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ, ಟಾಯ್ಲೆಟು ಮನೆಯೇ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಬ್ ಜರೂರತ್ ಪಡ್ತಾ है तब जाएगा उधर. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಅವನೇ ಮಾಡ್ಯಾನ ಕರೆ. ಜೈಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟದ ಜೈಲನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಜೈಲ್ನಾಗ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ರಿ, ಅದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರೋ ನಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋಣಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಅಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಕೈ. ಅದ್ಯಾವುದು? ಗೋಲೋಕ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ದೊಡ್ಡದ, ಇನ್ನೂ ಅನುವಾದದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡೋಣಂತ. ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಧಾಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಶ್ಲೋಕ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ನ ತದ್ಭಾಸ್ಯತೆ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕ ನ ಪಾವಕ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ.
ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತು ಭಾವೋ ಅನ್ಯೋ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ ಯಹ ಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನಶ್ಯಸ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಯಾವ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಧಾಮ. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಖರೆ, ಅದು ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದಲ್ಲಿ, ಗೋಲೋಕನಾಮ್ನಿ ನಿಜಧಾಮ್ನಿ ತಲೆ ಚ ತಸ್ಯ ದೇವಿ ಮಹೇಶ ಹರಿಧಾಮಸು ತೇಷು ತೇಷು ತೇ ತೇ ಪ್ರಭಾವ ನಿಚಯ ವಿಹಿತಾಶ್ಚ ಯೇನ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಈಗ ನಾವಿದ್ದಿದ್ದು ದೇವಿಧಾಮ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಮಹೇಶ್ ಧಾಮ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಹರಿಧಾಮ್. ಹರಿಧಾಮನಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ ಹರಿಧಾಮ ಅಂದರೆ ವೈಕುಂಠ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಗೋಲೋಕಧಾಮ ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮ. ಆಯ್ತಾ? ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅಸಮ, ಅವನು ಸಮಾನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಊರ್ಧ್ವ, ಅವನು ಸಮಾನೇ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ. ಅಸಮ, ಊರ್ಧ್ವ, ಅಧಿಕ, ನ ದೃಶ್ಯತೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾನ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ, ಅದ್ವೈತ. ಭಗವಂತಗಿದೆ ಒನ್ ವಿದೌಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅವನ ಸಮಾನ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅವನೇ ರೂಪ, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ರಾಮ ನರಸಿಂಹ ಅವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಬಂದು. ಆಯ್ತಾ? There is no one equal to him because his transcendental opulence is immeasurable. ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ immeasurable. ಆ ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ವೀರಸ್ಯ ಜಸಸ ಶ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಶ್ಚೈವ ಸನ್ನಾಂ ಭಗನಿತಿ. ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಶಬ್ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಲ್ಲೇ ಇಮ್ಮೆಷರೇಬಲ್. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಗಡಬಡ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡೋಣ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 sides of the transcendental manifestation of the Supreme Lord, Sri Krishna. For the pure devotees, he is the constant companion, as in the case of his becoming one of the family members of the Yadu dynasty, or is becoming the friend of Arjun, or is becoming the associate neighbors of the inhabitants of Vrindavan, as the son of Nanda and Yashoda, and friend of Sudama, Sridhama, and Madhumangala, or the lover of the damsels of Vrajabhumi, etc. This is part of his personal feature, and by his impersonal feature he expands the rays of the Brahma Jyoti, which is limitless and all-pervasive. Part of this all-pervasive Brahma Jyoti, which is compared to the sun rays, is covered by the darkness of the Mahat Tattva, and this insignificant part is known as the material world. ಬಹಳ ಓದಿದೆ. ಈಗ ಏನೇನು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು? ಭಗವಂತನ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಒಂದೇನದ, ಈ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ, ಸುಧಾಮ, ಅವರು ಶ್ರೀಧಾಮ, ಮಧುಮಂಗಳ ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ. ಸತ್ಯರಾಸ್, ಯಶೋಧ, ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್, ದೇವಕಿ, ವಸುದೇವ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಾಸ್, ಗೋಪಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ರಜದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ರಾಸ್, 16,108 ರಾಣಿಯರು, ಅದು ಮಾಧುರ್ಯ ರಾಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪಾರಕಿಯ ರಾಸ್, ಅದು ರಾಧಾರಾಣಿ ಜೊತೆ. ಆದರೆ ಇರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ.
ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಫಿಲ್ಜನ್ಸ್, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗತೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಸನ್ ರೇಸ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಸನ್ ರೇಸ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಿಂದ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಜ್ಯೋತಿ. ಭಗವಂತ ವಿರಾಟ ರೂಪ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ ಬರ್ತದ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ವಿಶ್ವರೂಪ, ಒಂದು ಭೌತಿಕ ರೂಪ. ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಶರೀರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಅದರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಫಲ್ಜನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಏನದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಸನ್ ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮಹತ್ತತ್ವ. ಮಹತ್ತತ್ವ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್. ಹಿಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿನಿ, ಚಿತ್ರ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಅದು ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ನೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಗವರ್ನರು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ರುದ್ರದೇವರದು. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜೈಲಿದೆ, ಕತ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಚಿಂತ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ. In this material world, there are innumerable universes like the one we are experiencing, we can experience. And in each of them, there are hundreds of thousands of planets like the one we are inhabiting. The mundaners are more or less captivated by the unlimited expansions of the rays of the sun, but the devotees are concerned more with his personal form, from which everything is emanating. Janmadhyasya yatha, as the sun rays are concentrated in the sun disk. The Brahma Jyoti is concentrated in Goloka Vrindavan, the topmost spiritual planet in the spiritual sky. ಈಗ ಗೋಲೋಕ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಬಿಟ್ಟೆ ಶ್ಲೋಕದ ರೂಪ. ಅದು ಧಾರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬತದ. ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸನ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಅದರಂಗ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬದ. ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ್. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಅದು? ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ಇವೊಂದು 2-3 ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ, ಹಿಂಗದ, ಹಂಗದ, ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಕೇನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಬೆಟರ್ ಯು ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊ, ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸ್. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವ, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಾವಲ್ಲೇ, ಇವು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒತ್ತಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬರ್ರಿ ಅವನ ಕಡೆ.
ಭಗವಂತನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅದು. ಯಾರ ಮನಿತನ ಬಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದ ಮುಂಚೆದ ಆದದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ತಿರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮನಿತನ ಬಂದು ಹೇಳೋಗ್ಯಾರ್ರಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನೆ, ಬರ್ರಿಪ್ಪ ನನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಿ. ತನ್ನ ಧಾಮ ಬಗ್ಗೆನೂ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ. ಬರ್ರಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ವಾಪಸ್. ಇನ್ನು ನಾವು ಹೋಗೋದು ಬಿಡೋದು, ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅದ. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ. ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ವೈ ಮಾಯಾ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್? ಯಾಕೆ ಮಾಯಾ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ. ಮಾಯಾ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ತಾಸು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಏನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ದೊಡ್ಡದದ. ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಬರೀ 5 ವರ್ಡ್ಸ್. ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಮುಗೀತ್ ಆನ್ಸರ್. Our purpose is to go back to Godhead. Why Maya is so strong? Prabhupada Uttara, your purpose is not strong. ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡೆಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ರಾಯಪುರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಬರ್ತೀರಿ ರಾಯಪುರಿಗೆ ಸಂಡೆ? ಇಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೇನು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಗೋವರ್ಧನಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5ರಿಂದ 8. ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. 8-10 ಜನ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಈಗ ನಾಳೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ 1ಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಕಾರಣ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗೋದೇನದ? ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ. ರಾಯಪುರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾರ ಬರ್ರಿಪ್ಪ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್. DT ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ನು ಇವು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ. ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏನೇನು ಶುರು ಆಗ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ DT ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ DT ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಆಲ್ಟಾರ್, 3 ಆಲ್ಟಾರ್. ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಹಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಕ್ 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 ಚಕ್. ಅವ್ರು ಸಹಿ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೆಂಗದ. ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಸಹಿ. ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಚಕ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಡೆದು
ಗೋಲೋಕ್ ಪ್ರವೇಶ್. ಗೋಲೋಕ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇನ್ನೂ ಆ ಫೈಲ್ ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಡೆದದೆ. ಇನ್ನೂ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಲ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಸಹಿ ಆಗ್ಬೇಕು ರೂಪಾದವ್ರದ್ದು. ಫೈಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯದ, ಫೈಲ್ ರೆಡಿ ಅದ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಸಿಕ್ಕ ಬಿತ್ತು, ಸಹಿ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಗಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತಾ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನನಗೆ ಮಾಡಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಎಷ್ಟು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ. ಹನುಮಂತ ಪರ್ವತನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ನಮಗೂ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪರ್ವತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದು ಹನುಮಂತನ ಯೋಗ್ಯತಾ. ಅದು ಅಳಿಲೆ ಸೇವಾ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ನಡೆಯತ್ತಾಗ ರಾಮ ಅಂತ ಅದು ಅದರ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಳಿಲೆ ಸೇವಾ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಅಳಿಲೆ ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹುಳ ತಗೋರಿ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಆ ಸೇವಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಳಿಲು ದೊಡ್ಡದಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟರ ಮಾಡಿ. ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ರೂಪಾದರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫುಲ್ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗಿತದ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೈ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಲೆ ತನಕ ಚಾಚ್ಬೋದು, 6 ಫುಟ್ ಎತ್ತರ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಚಾಚ್ಬೋದು ನಾನು. ಅದು ಅಷ್ಟಿದ್ದ ಬರೀ 3-4 ಫುಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಕೈ ಮುಂದೆ ಚಾಚ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿತೇನೆ? ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಕೈ ನೋವಾಗತ್ತೈತಿ, ಹಂಗಾರೆ ಕೂಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೈ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಗಿಯುತ್ತಂತ, ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗೀತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬಾರಪ್ಪ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡೆಲಿವರರ್. ಯಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದದ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟ. ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಸನ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಾಯ್ತು. ದಿ ಇಮ್ಮೆಷರಬಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಕೈ, ಏನು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇಮ್ಮೆಷರಬಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ named Vaikunthas far beyond the material sky. The mundaners have insufficient information of even of the mundane sky. The mundaners have insufficient information even of the mundane sky. And so what can they think of the spiritual sky? ಇದೇ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ, ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಇಲ್ಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮುಂದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇವ್ರದ್ದು ಕತೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ದಾಟ್ ಏನದ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ. ಕೂಪ ಮಂಡುಕ ನ್ಯಾಯ. ಒಂದು ಕಪ್ಪಿ ಬಾವಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು. ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತಿನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಗಾರ ಏನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ತೋರಿಸ್ರಿ ಹಂಗಾರ ಆಕಾಶ ವೈಕುಂಠದ. ಇದು ಯಾವುದು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ,
ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೇಳಿ, ಭಕ್ತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. Therefore, the mundaners are always far, far away from him. Even if in the future they are able to manufacture some machine whose speed can be accelerated to the velocity of the wind or mind, the mundaners will still be unable to imagine reaching the planets of the spiritual sky. So the Lord and his residential abode will always remain a myth or a mysterious problem, but for the devotees the Lord will always be available as an associate. ಇಂಥ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ದಾಗ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೂ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕಡೆಗೂ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಬೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ ಅ ಮೈತ್. ಏಯ್ ಅಲ್ಲ ಸೋಳ್ರಿ ಇದು ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆರ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿತ್ತು, ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ವು ಅಂತ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ. ಒಂದು ಮಗು ಅಂತಂತ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋರಂತ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಖರೆ ಏನೋ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಒಂದು ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಮದರ್ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋರು ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಖರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರ, ತಾಯಿದೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಬದುಕ್ಯಾವ ತಾಯಿ ತಿಂದಿದ್ದ ಆಹಾರದಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದ ಒಳಗಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ತಾಯಿ ಅನ್ನೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೇನು ನನಗೇನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾತಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ನನಗೇನು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಂಗ ಎಲ್ಲಿದ ದೇವರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಆಯಿತಾ, ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದೀಗ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇವತ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದನೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. 7ರಿಂದ 8 ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ. ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ